예, 파트 2 해보겠습니다. Nearly all the supply chains for key critical minerals, 거의 모든 공급망이요. 거의 모든 공급망, 그 아주 중요한 핵심 광물의 공급망 거의 몽땅 다가 used by the Pentagon, 국방부에서 미 국방부에서 이용되어지는 이런 광물들 공급망 거의 전체가 rely on 어디에 의존하느냐면 at least one Chinese supplier, 최소한 하나의 중국 공급업체에 의존하고 있습니다. 고빈이가 그렇게 말을 했고요. meaning 그것은 뭘 의미하느냐면 restrictions from Beijing, 중국 정부로부터의 제한 조치들이 can cause widespread disruptions, 야기시킬 수 있다는 겁니다. 광범위한 disruption, 차질을 야기시킬 수 있다는 뜻이죠. Since stepping up export controls earlier this year, 금년 초에 이 수출 통제를 stepping up 하니까 강화하는 거죠. 강화한 이래로 China has begun requiring companies, 중국이요, 기업들한테 투여를 요구하기 시작했어요. Provide extensive documentation, 광범위한 서류들을 제공해라 이거죠. 무엇에 관한 서류냐 하면 how they will use the rare earths and magnets. 이 기업들이 예를 들면 중국 제품은 이제 미국 기업이 구입을 할 텐데 그 미국 기업들이 이 히토류와 그다음에 히토류의 자석을 어떤 식으로 이용할 것인지 they import, 그들이 수입하는 레어스와 매그넷을 어떤 식으로 이용할 것인지 다 써내라는 거죠. Chinese regulators often demand sensitive information. 중국의 규제 기관들이라고 봐야 됩니다. 이 레귤레이터스가요, 규제하는 사람이 아니고 여기서는 규제 기관들이 자주 민감한 정보를 요구합니다. 예를 들어 볼까요? Product images and even photos of production lines. 제품 이미지는 물론이고 심지어는요, 생산 라인의 사진까지 가져오라는 겁니다. To ensure, 보장하기 위해서 그렇다는 거예요. 중국 쪽의 핑계는 뭐냐면 none of the materials go to military use. 이 물질들 중에 어떤 것도 군사용으로 사용되지 않도록 보장하기 위해서 그렇다는 거죠. 라고 웨스턴 바이어들이 주장을 합니다. Drone flew overhead. 드론이 머리 위로 날아갔다는 건데 드론이 지금 보이나요? 안 보이네요. 이 사진. 여기 있네요. 드론이 머리 위로 날아가는데 during a military parade, 군사 퍼레이드 동안에 워싱턴 DC in June, 6월에 트럼프가 갑자기 명령해가지고 워싱턴 DC에서 이제 군사 퍼레이드가 있었죠. One Western company, 하나의 서방 세계 회사가 that supplies Chinese-made rare earth magnets to both civilian and defense companies. 이 회사가 공급을 합니다. 중국제 히토류 자석을요. 누구한테 공급을 하냐면 둘 다에게 공급한다는 겁니다. Civilian companies and defense companies. 민간인 회사와 이제 방산업체 양측에 모두 공급을 하는 이 서방 세계 한 회사가 뭐라고 주장하느냐 하면 its request for imported magnets, 이 회사의 요청이요. for 무엇에 대한 요청, imported magnets, 수입된 자석에 대한 요청들이 have recently been approved, 최근에 승인이 됐다는 겁니다. 중국 쪽에서 승인됐다 이 말이겠죠. For many civilian purposes, 많은 이 민수용으로 많은 민수용으로 but rejected or delayed, 그렇지만 거절되거나 아니면은요 지연됐어요. For defense and aerospace, 이 방산, 국방 그리고 이거 항공, 우주항공이죠. 우주항공 목적으로는 거절되거나 아니면은 중국 측에 의해서요, 아니면 지연되었다라고 말을 하고 있습니다. In May, 지난 5월에 뉴햄셔-based E-Propelled, 뉴햄셔 주에 본사를 두고 있는 E-Propelled라는 회사가 which makes propulsion motors for drones, 이 회사가 만들어내는 게 뭐냐면요, 드론을 위한 이 propulsion motors 하니까 밀어붙이는 모터니까 뭐라 그래야죠? propulsion, propulsion 뭐라 그러죠? propel, 추진 모터를, 드론용 추진 모터를 만들어내는 회사인데 receive unsettling questions, 불안한 그런 질문들을 받았습니다. From its Chinese magnet supplier, 이 회사의 중국 쪽 매그넷 공급업자로부터요. unsettling questions, unsettling이 불안한, unsettling을 좀 점검을 해보겠습니다. unsettling questions 이렇게 되면 뭐냐? 아예 unsettling questions 해볼까요? unsettling questions, meaning
그러면 뭐 sorry, unsettling cushions meaning unsettling 왜 unsettling questions 했는데 cushions를 알아들었네요. 네, unsettling questions 하니까 뭐 별도로 안 나오니까 그냥 unsettling만 해보겠습니다. unsettling이라는 이 형용사가 무슨 역할을 하냐면 adjective causing anxiety or uneasiness, disturbing 그 불안하게 만드는 이 unsettling이네요. 소리를 들어보면 unsettling, unsettling. The finale may come as an unsettling shock. 그 피날레가 올 수도 있다는 거죠. unsettling, 아주 불안한 충격으로 일부 청중들에게는 그렇게 다가올 수도 있다는 겁니다. 그래서 unsettling, causing anxiety or uneasiness, disturbing, 불안케 하는 그 정도로 알아들으면 되겠네요. The suppliers and Chinese government forms 이 공급업체가 중국의 공급업체겠죠. 중국의 공급업체가 중국 정부의 이 양식이요, 서류 양식들을 보냈는데 이 양식들이 무엇을 요구하느냐면 drawings and pictures, 도면하고 사진 제출하라는 겁니다. 사진이요. 이 propelled product, 이 회사의 제품들 and the list of buyers, 이 회사의 제품들의 도면하고 도면을 그냥 날로 먹겠다는 거죠. 도면을 제출해봐라 이거죠. 그러면 그대로 본 뜻을 만들게. And the list buyer, 그리고 바이어 리스트를 제출해라 라고 요구하는 중국 정부의 문서를 보냈습니다. 중국 그 공급업자가 이 회사에게. It also asked for assurances. 그리고 중국 서플라이어가요 또한 보장을 요구했습니다. 어떤 보장이냐면 the rare earth magnets China would supply 이 프로펠, 중국이 이 프로펠들에게 공급하고자 하는 이 히토리우쿠 자석이 wouldn't go toward, 어느 쪽으로 가지 않을 거다라는 것을 보장해라 이겁니다. toward military applications, 군사적 적용 쪽으로 가지 않을 것이라는 걸 보장하라는 거죠. Of course, we are not going to provide the Chinese government with that information. Provide somebody with something이죠. 그래서 우리가 중국 정부에게 그런 정보를 제공하지 않을 거다요. 크리스가 말하는데 Vice President of Global Sales for 이프로펠의 국제 영업부의 담당 부서장입니다. The company has about 100 customers. 고객이 약 100명이 되는데 고객이 large American defense contractors, 그 중에는 대형 미국의 방산 업체들이 있고요. and drone manufacturers, 그리고 우크라이나의 드론 제조업체들도 들어 있습니다. So its Chinese suppliers pause shipping. 그래서 이 회사의 중국 서플라이어들이 선적을 정지해버렸습니다. And 이 프로펠 had to delay. 그래서 이 프로펠들가요 지연시킬 수밖에 없었어요. Some customer orders, 일부 고객의 주문을 이행하는 것을 딜레이 시킬 수밖에 없었다는 겁니다. 얼마만큼? by 1 or 2 months, 한 달에서 두 달까지. double, 이것은 두 배입니다. The amount of time, 그 시간의 양의 두 배인데 it usually takes to deliver its motors. 자신의 모터를 인도하는데 이 모터를 이제 그 고객에게 보내는데 통상적으로 필요로 한 it usually takes, 이때 이시 가짜 주어고요. 이게 진짜 주어고요. 이 모터를 딜리버 하는데 통상적으로 요구되어지는 시간의 두 배다 이거죠. 한 달에서 두 달이라는 것은. The company sought alternative suppliers in the US, Europe and Asia. 이 회사가요 대안이 되는 공급업체를 추구했습니다. 찾았다 이거죠. 찾아내었어요. 미국에서, 유럽에서, 그리고 아시아에서, including buying magnets from vendors in Japan and Taiwan. 일본과 타이완에 있는 밴드로부터 이 자석을 구입하는 것을 포함해서. 그러나 they too rely on, 그러나 이런 일본 및 대만 업체들도 또한 rely on rare earth from China, 중국의 히토리에 의존하기는 마찬가지다 이거죠. The company also struck deals, 이 미국 회사가, 뉴햄프셔에 있는 이 회사가 또한 합의를 봤는데 with startup magnet producers, 그 신생 매그넷 업자들, 복수네요. 생산업자들과 합의에 이르렀는데, producers, 복수입니다. Vulcan Elements, North Carolina and Oklahoma based USA Rare Earth, 이 회사와 그 다음에 USA Rare Earth라는 두 회사와 이거요.
그 공급망 계약을 한 겁니다. 공급 계약을 했어요. However, those startups won't have supply ready. 그런데 이 신생 기업들이 have supply ready 하면 구조가 어떻게 되는 거냐면 have 다음에 supply 다음에 supply ready 형용사가 왔어요. 그러면 이게 오형식입니다. 그래서 have가 불완전 사용사고요. 공급이 준비된 상태로 가지고 있지 않을 참이다 이거죠. 그런데 이 스타트업이 공급이 준비된 상태가 되도록 하지 못할 거다 이 말이죠. For ePropelled 이 회사를 위해서 ePropelled 회사를 위해서 언제까지 until at least the end of this year 늦어도 최소한 금년 연말까지는요. And we need to build up alternative sources. 그리고 이 스타트업들이 신생 기업들이 build up 구축할 필요가 있다는 거죠. 대안이 되는 sources를 그 공급원을 구축할 필요가 있는데 of Chinese dominated minerals 중국에 의해서 지배되는 광물들의 대안이 되는 공급원이요. As they scale up production 그들이 생산을 증가시키면서 scale up이니까 증가시키는 거죠. 생산을 증가시키면서 하는 동안에 통과하고요. Metal traders의 이 금속 거래자들은 업체들은 뭐라고 주장하느냐면 because China demands to know the end user 중국이 지금 요구하고 있기 때문에 end user요 최종 이용자 rare earth magnets and metals 이 히토류 자석과 광물들의 최종 이용자요 end user였습니다. 최종 소비자를 알고 싶어 하기 때문에 it isn't approving licenses 그래서 그것은 지금 중국밖에 없네요. 중국이 approving 라이선스를 지금 승인하고 있지 않다는 겁니다. For trade stockpile 이 무역업자들이 재고를 쌓을 수 있게끔 라이선스들을 지금 승인하고 있지 않다는 겁니다. 중국이요. 하여튼 이런 문제점 때문에 라이선스를 중국 정부가 발급하고 있지 않다. The Department of Defense has awarded grants 미 국방부가 교부금을 제공한 겁니다. To expand production of niche materials. 이 소규모로 들어가는 이 자재의 생산을 확대하기 위해서 정부에서 교부금을 부여했는데, including $14 million in funding. 이 자금 지원 명목으로 $1,400만 포함해서요. Last year 작년에 to a Canadian company 캐나다 회사에게 to produce germanium substrates. germanium substrates는 뭐라고 그러더라? germanium substrates가 이것을 생산하도록 used in solar cells for defense satellites. 이거 국방 목적의 군 목적의 인공 위성을 위한 태양 솔라 셀에 이용되어지는 substrate이라는 말이 자꾸 나오는 말인데 우리말로 이게 뭐냐 하면 그것은 이런 substrate 같은 것은 우리말로 정확하게 용어를 알지 않으면 말 수가 없는 거죠. substrate 이렇게 되어 있는데 substrate 하면 우리말로 기질, 기본 물질이요. 그게 substrate이다, 기본 물질이다. 그런 말이네요. 그 다음에 여기 나온 김에 이 단어의 발음을 한번 정확하게 챙겨보겠습니다. 발음은 네이버에서는 좀 불편해요. 여러 나라 발음들, 뭐 미국, 영국은 물론이고 뭐 호주, 뭐 인도 발음까지도 막 섞어놓기 때문에 그거 왜 그런지 몰라요. 그래서 발음을 챙겨보려면 이쪽에서 해야 되겠죠. 구글에서요. Germanium. 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 두 번째 실러블의 액센트가 germanium. 그렇게 발음을 하네요. Germanium. germanium. 그리고 우리말로는 아마 게르마늄 뭐 이렇게 될 텐데 확인 한번 해보겠습니다.
우리말로는 게르마늄, 반금속 원소다. 게르마늄이라는데 영어식 발음은 germanium이다. 그죠? 다음에요. In July, the Pentagon took an even bigger step. 펜타곤이 심지어 더 큰 조치를 취했습니다. When it agreed to pay $400 million, 국방부가 4억 달러를 지불하기로 합의했을 때 for a stake in MP Material, MP Material의 stake이라는 말이 뭐 주식을 거기에 이제 투자 지분을 갖는 겁니다. MP Material이라는 회사의 투자 지분을 위해서 4억 달러를 말하자면 투자한 건데요. The operator of the largest rare earth mine in the Americas. 미국 아메리카스라는 말은 North America, Central America, and South America 전체를 통틀어서요. 미 대륙 전체, 북미, 중미, 남미 전체 통틀어서 거기에서 가장 큰 히토류 광산을 지금 운영하는 회사인데요. Which is rapidly scaling up. 이 회사가 빠른 속도로 증가시키고 있는데 its magnet manufacturing capacity. 자신의 매그넷 제조 능력을 빠르게 증가시키고 있습니다. The Pentagon didn't respond to a request for comment. 근데 펜타곤이 코멘트해달라는 요청에 대해서 회신을 하지 않더라. Reporters gathered. 기자들이 모여들었습니다. Outside the London venue. 런던 이 venue 밖에서요. of US-China trade talks in June. 6월 달에 미국과 중국과의 무역 협상의 런던 그 장소에서요. 이게 어떤 그 팰리스죠. 궁입니다. 그 옛날에 이 사진이 등장했었는데요. 미국과 중국 사이에 무역 협상이 벌어지는 장소, 이 팰리스 밖에 지금 기자들이 모여 있다는 거죠. On an earnings call last month, 지난달에요. 이 투자 성과 보고회입니다. 투자 성과 보고회. 뭐 명칭은 조금 다를 수 있지만, Lockheed Martin, 이 투자 성과 이때는요 전사구 끝난 다음에는 칸마하는 게 좋고요. 거기에서 Lockheed Martin CEO, Lockheed Martin의 방산업체 대표이사 제임스 테클렛이 called the MP Materials Agreement. MP Materials의 합의를 뭐라고 불렀냐면요, groundbreaking이라고 불렀어요. groundbreaking. 아주 땅을 깨트리는 거다. 그러니까 아주 엄청나게 개혁적이다. 아주 역사적이다. 뭐 히스토릭이다라고 해도 되고요. 이 합의를 역사적이다라고 불렀습니다. 아주 엄청난 개혁적이다라고 해도 되고요. 그리고 또 뭐라고 그랬냐면 it will help ensure 이선 어그리먼트겠죠. 이 어그리먼트가 보장하는 데 기여할 거다 이겁니다. 인슈하는데 보장하는데 the supply of magnets needed 이 자석의 공급이요. needed in its F-35 jet fighters. 이 로켓 마틴의 F-35 전투기에 들어가는 이 자석의 공급을 보장한다. and cruise missiles. 그리고 F-35만이 아니고 크루즈 미사일, 순항 미사일이요. 거기에 들어가는 이 자석의 공급을 보장하는 데 기여할 것이다 그랬어요. But building up new supply will take time. 그러나 새로운 이 공급망을 구축하는 것은 시간이 걸린다는 거죠. The Defense Department early last year established. 국방부가 작년 초에요. 수립을 했다 또는 확립을 했습니다. The Critical Minerals Forum을 이 세미나 같은 이 포럼을 만들었는데 an effort. 이것은 부분적으로는 뭐 하기 위한 노력이냐면 the spur라는 것이 원래 말의 박자죠. 그래서 무엇을 가속화시키기 위한 노력의 일부입니다. More mineral supply, 더 많은 광물 공급을 촉발시키기 위한 그런 노력인데요. 그 다음에 chain projects, 더 많은 mineral supply chain project입니다. 광물 공급망 프로젝트요. in the US, 미국에서 그리고 미국과 동맹국이 있는 국가에서 더 많은 이 프로젝트들을 촉발시키기 위한 그런 노력인데요. 거기에는요, 뭐가 들어가냐면 helping metals miners, 이 금속 이 채굴업자들이 금속 채굴 회사들이 secure funding, 자금 지원을 확보하는 것을 도와주는 것을 포함하고 있습니다. 거기다 미 국방부에서 돈을 대겠다는 거죠. To increase the output of critical minerals. 자신들의 이 회사들의 핵심 광물들의 생산을 생산을 증가시키기 위해서요.
like 이 핵심 광물이란 like antimony and germanium, antimony와 germanium과 같은 것들이요. Defense companies that traditionally outsource the purchase of critical minerals, 그 방산업체들 전통적으로요 외주를 주었던 겁니다. outsource 외주를 주었는데 the purchase of critical minerals 핵심 광물들의 구입을요, 핵심 광물 매입을요 외주를 준 겁니다. 직접 구입을 안 하고 어떤 회사한테 용역을 줘버린 거예요. 누구한테 to sub-suppliers 이거요 그 말하자면 suppliers가 우리가 우리말을 보통 이제 suppliers는 협력업체라고 그럽니다. 공급업체라고 안 하고요. 협력업체예요. 옛날 같으면 이제 하청업체인데 sub-suppliers라는 말은 사실은 하청의 하청입니다. 하청의 하청업체한테 그것을 용역을 줘버리는데 이제는 using their market heft 이제는 자신들의 heft 영향력인가요? 자신들의 시장 영향력을 이용합니다. 왜요? 이 국방 그 방산 업체들이 직접 자신들의 heft를 이용을 하는데 to try to acquire sources of 이 공급원을 취득하기 위해서 공급원을 뭐 확보하기 위해 한다는 말이죠. key materials themselves 자신들이 이 아주 핵심 자재들의 공급원을 확보하기 위해서 market heft요. heft도 찾아보겠습니다. 뭐 계속 뭐 잊어먹고 새로 배우고 하는 거니까요. 네. 제가 더 많이 알면 좋겠지만 heft라는 것이 뭐냐 하면 명사일 때 노스 아메리칸 북미 영어에서는 heft, 북미 영어에서는 the weight of someone or something 무엇의 비중을 말하네요. 비중 원래 뜻은 비중 weight 비중인데 거기서 나와가지고 ability or influence 능력 또는 영향력을 말하네요. 그래서 제가 대충 비슷하게 추측은 했습니다만 능력 또는 영향력을 말한다. ability or influence를 말한다 이건데요. 네, 그래서 their market heft, 그들의 시장 영향력을 이용한다 이건데요. Major defense companies are starting to get more and more panicked. 그 대형 그 방산업체들이 starting 지금 시작하고 있는데 그 다음에 형용사가 왔어요. panicked. 그러니까 점점 더 아주 당혹해하고 있습니다. 그런 상태가 되어져 가고 있어요. 그 다음에 형용사가 왔기 때문에 그것은 되다예요. 점점 더 패닉 상태가 돼가고 있다는 겁니다. 많은 방산업체들이 as they go 그들이요 앞으로 나아가면서 그들이 계속 사업을 진행해가면서 왜냐하면 they reckon 그들이 지금 이제 깨닫기 때문이에요. They are just not going to get the magnet. 그들이 도저히 그 magnet 자석을 확보하지 못할 것이라는 것을 그들이 깨닫기 때문이에요. No matter what happens 어떤 일이 벌어지든지 간에 그러니까 트럼프 대통령 뭐 할아버지가 오더라도 안 된다는 거죠. 단 무엇이라면 예외이겠지만 단 they get involved 그들이 직접 관여한다면 모르지만 직접 생산에 관여한다면 모르지만 니콜라스 마이어스가 말하는데 CEO 피닉스 테일링스라는 회사의 대표이사인데 이 회사는 매사추세츠 스타트업 매사추세츠에 본사가 있는 신생기업인데 that produces rare earth metals 히토류 금속을 생산하는 업체네요. 베이징 is signaling. 베이징은 암시를 보내고 있습니다. 신호를 보내고 있어요. It takes its mineral export bans very seriously. 중국 정부는요 자신의 이 광물 수출 금지를 very seriously 매우 진지하게 받아들이고 있다. 지금 우리가 장난치는 거 아니다 이거죠. 매우 진지하게 임하고 있다라고 신호를 보내고 있어요. Earlier this year 금년 초에 one U.S. defense supplier 하나의 미 방산업체가 The United States Antimony Corporation인데 tried to ship 55 metric tons of antimony 55톤의 엔티머니를 선적하려고 시도했는데요. Mined in Australia, 오스트레일리아에서 선적된 거, 오스트레일리아에서 채굴된 거요. 채굴된 것을 to the smelter in Mexico, 멕시코에 있는 재련소로 선적해보려고 노력을 했는데 The load transited via the Chinese port city of Ningbo. 이 화물이요. 이 55톤의 이 엔티머니가 환적된 겁니다. 중국의 닝보라는 항구를 통해서 환적이 됐어요. 다른 선박으로 실렸다 이겁니다. Until recently, routine practice. 이게 최근까지는요, 그 통상적인 관행입니다.
But in April, 그런데 지난 4월에 while the shipment was being transloaded in Ningbo, 닝보항에서 이 화물이 선적되어지는 동안에 China Customs detained it. 중국 세관이 이 화물을 억류했습니다. For 3 months, 3개월 동안이나 prompting, 그러면서 촉발시켰어요. United States Antimony, 이 회사가 뭐 하도록 to ask the state, 국무부에게 이 United States Antimony라는 회사가 미 국무부에게 그리고 화이트 백악관에게 무엇을 요청하도록 촉발시켰냐면 for help, 좀 도와주세요 라고 그렇게 호소할 수밖에 없게끔 만들었다는 거죠. The Chinese released the shipment in July. 중국 사람들이 이 선적을 7월에 가서 풀어주었습니다. On the condition that, 다음 같은 조건으로 it be sent, 그래서 on the condition that 다음에 원형 동사를 쓸 필요는 없습니다. 이게 옛날식이면 원형 동사 쓰겠지만 on the condition that it will be, 일반 동사 쓰는 게 좋아요. 그것이 다시 보내어질 것이다. 이게 과거면 will 대신에 이제 시제일식에서 would 하는 게 더 좋겠고요. 여기가 과거이기 때문에 실질시켜서 그것이 다시 호주로 보내어질 것이다. 미국이 아니고 호주로 보내질 것이라는 조건 하에 선적 이 물건을 화물을 풀어준 겁니다. When it arrived in Australia, 이 광물이 이제 호주에 도착했을 때 United States Antimony 이 회사가 learned 어떤 사실을 알게 됐냐면요. Product seals had been broken. Product seals가 깨졌다는 거예요. 깨졌다는 걸 알았습니다. 제품을 봉인을 했는데 그 봉인이 깨진 겁니다. 봉인을 누가 종이로 붙여놓은 것을 누가 열어보면 금방 알 수 있게 실링을 해놨는데 그 실링을 누가 깨트려 버렸다 이거죠. 그래서 깨트려서 그 내용을 확인했다는 것을 알게 되었다는 거죠. It's currently working out. 그래서 이 회사는 현재 작업 중입니다. Whether the antimony has been tampered, 이 antimony가 tamper 됐는지 with or contaminated. 이거 tamper 장난질 되었는지 아니면 오염됐는지를 지금 조사 중이다 이 말이죠. 이 회사에서 현재요. 이 antimony가 had been tampered with, 뭐 어떤 제품 가지고 이제 섞여서 뭐 장난질 쳐졌는지 아니면 오염되었는지. The shipping company, 선적 회사는요, everyone who was involved, 그리고 관여된 모든 사람들, they'd never seen this happen before. 그들이 결코 이런 일을 전에 본 적이 없었을 것이다 이거죠. They'd never seen. 과거 완료입니다. 그들이 전에 한 번도 이런 일이 벌어지는 걸 본 적이 없어요. 라고 컴퍼니 CEO 대표이사가 말을 했고요. Neither the White House, the Defense Department, nor the State Department, 백악관이나 국방부나 아니면 국무부 어느 쪽도 provide comment, 코멘트를 제공하지 않았다. 그것이 마지막 말이네요. 예, 수고했습니다.